طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني شمم ذكر أهل طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لنكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب اللواء، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. والكساء وقلت السلام عليك يا بطاح يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما تمنى تحت الكساء خضع برسول الله بطرف الكساء وعمى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حارب لمن حاربهم وسلم لمن صالحهم وعدو لمن عداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم. فاجعل سلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم. ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلقا يدور ولا بحر يجري ولا فلق يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال نبي جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة وماتنا الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن أن أحبط للأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فحبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يخلق السلام يخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا برقا يدور ولا بحر يجري ولا فلق يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لندخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال النبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني من رسالة النجية، ما ذكر خبرنا هذا في محفل محافل أهل الأرض وفيه جمع من شياطنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاض شيعتنا ورب الكعبة. وقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني من رسالة النجية، ما ذكر خبرنا هذا في محفل محافل أهل الأرض وفيه جمع من شياطنا ومحبينا وفيه محموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فاضوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما في الفجر
گل ہو گیا چراغ روشنی ہو گیا چراغ روشنی کیا دلکشی رہی لیلا تمام یہی سوچتی لیلا تمام یہی سوچتی زینب کو دیکھ اللہ جانے کیسے قیامت ہوگی اللہ جانے کیسے قیامت ہوگی ٹوٹا نہ سلسلہ رومال فاطمہ ہمیشہ نبی رومال فاطمہ ہمیشہ نبی انسان کے لیے موت ہے غم بے وطنی کا جہاں کا ہے دو عالم بے وطنی کا صدمہ نہیں کچھ موت سے کم بے وطنی کا بدر قیامت کم بے وطنی کا بدر قیامت کم بے وطنی کا کانٹوں کے علم سید سجا سے پوچھو ادائے زبر کو بنا شاہ سے پوچھو ادائے زبر کو بنا شاہ سے پوچھو سخت دوا کو پیوں نے گھر میں بلا کے سب پھر گئے جن لوگوں کے دعوے تھے وفا کے لاکھوں ہے تو جائے کدھر جان بچا کے آفت میں گرفتار ہوئے کوفے میں آ کے یاور نہیں ہمدم نہیں غم خان نہیں ہے نرے میں اور کوئی مددگار نہیں ہے نرے میں اور کوئی مددگار نہیں ہے نرے میں اور کوئی مددگار نہیں ہے سنگ دل ایسے ہو جفا کار کوٹھوں سے لگانے لگے مظلوم کا پاتھ نورانی بدن ہو گیا مجروح سراسر سامنے سے مبلغ ظلم کا خنجر سامنے سے مبلغ ظلم کا خنجر سامنے سے مبلغ ظلم کا خنجر کر کے سوئے چرخ کہاں شکر خدایا راحت بندے نے جو کچھ ظلم اٹھایا غم یہ ہے
اللہ کا جایا شبیر کے ہاتھ میں کفن ہم نے پایا شبیر کے ہاتھ میں کفن ہم نے پایا دنیا سے سوئے خلد کوئی دم سفر ہے یہاں پر جو کچھ بنے کیا ان کو خبر ہے یہاں پر جو کچھ بنے کیا ان کو خبر ہے یہ کہتے تھے مسلم کے لئینوں نے پذارا ایک سنگ ستا مسلم مجروح ہمارا ریشوں اور غریباں میں لہو بھر گیا سارا جب حال یہ پہنچا گا جنگ کا یارا جب حال یہ پہنچا گا جنگ کا یارا پیدا سے کہاں دل میں ذرا رہے کو جادو بشاتا مجھے پانی سے تھوڑا سا پلا دو بشاتا پانی مجھے تھوڑا سا پلا دو القصال بے بام جو لایا انہیں صفات دراسوں سے ہو گیا مسلم درخے پاک فریاد سوئے کعبہ کی بادل غمناک روحی بفدا کہہ بزر سید لولاک کرتا ہے سفر خلق سے غم خار تمہارا محبوب ہے حجم دیدار تمہارا محبوب ہے حجم دیدار تمہارا فرما کے یہ گردن طرف قبلہ جھکائی ارے شمشیر جفاکار نے چمکا کے اٹھائی آواز یہ مخدوم میں کونین کی آئی مرتا ہے راب رب کرو آئی مرتا ہے راب رب کرو آئی اس ظلم سے بازا جو خدا کا تجھے ڈر ہے ظالم سر مجھے میرا ہاتھ بنائے ظالم سر مجھے میرا ہاتھ بنائے حضرت مظلوم کربلا آج محرم کی پہلی تاریخ کی وہ غم کی شب ہے کہ جو فلک پر ہلال غم نمودار ہوا تو کوئی شہزادیوں کے دل سے پوچھے کوئی بنی ہاشم کے گھر پر نظر ڈالے کہ کیا کیفیت ہوگی آئیے حضرات ہم سب جس طرح سے بھی شہزادی کو ان کے لال کا پرسہ دے رہے ہیں بس ہماری یہی التجا ہے کہ شہزادی اسے قبول کر لیں اپنا غم ہم کو بھلانے میں بہت دیر لگی اپنا غم ہم کو بھلانے میں بہت دیر لگی کیوں محرم تجھے آنے میں بہت دیر لگی اپنا غم ہم کو بھلانے میں بہت دیر لگی کیوں محرم تجھے آنے میں بہت دیر لگی ہم نے ابھی یہاں آزا خانہ سجایا جا رہا تھا شعر سماعت فرما لیں ہم ہمیشہ علم سجاتے ہیں مشکیزہ سجاتے ہیں ہم نے مشکیزہ سکینہ کا سجایا لیکن ہم نے مشکیزہ محسوس کر لیجئے گا ہم نے مشکیزہ سکینہ کا سجایا لیکن اس پہ ایک تیر لگانے میں ہم نے مشکیزہ سکینہ کا سجایا لیکن اس پہ ایک تیر لگانے میں بہت دیر لگی اور یہ بھی شعر سماعت فرما لیں کہ یاد جب آ گئے
غازی کے بریدہ بازو یاد جب آ گئے غازی کے بریدہ بازو ارے اپنا ہی ہاتھ اٹھانے میں بہت دیر یاد جب آ گئے غازی کے بریدہ بازو اپنا ہی ہاتھ اٹھانے میں بہت دیر لگی کیوں محرم تجھے آنے میں بہت دیر لگی اپنا ہی ہاتھ اٹھانے میں بہت دیر لگی بس یہی سوچ کے تیروں پہ اٹھا تھا لاشا بس یہی سوچ کے تیروں پہ اٹھا تھا لاشا شہ کا تابوت اٹھانے میں بہت دیر شہ کا تابوت اٹھانے میں بہت دیر لگی آئیے حضرات آپ غصہ دے رہے ہیں میں دعا کرتا ہوں پروردگار پنجتن سوسائٹی کے تمام ممبران اور جتنے بھی شرکاء اس وقت مجلس میں شریک ہیں ان سب کی توفیقات میں پروردگار کا فضل ہے ہمارے غصے کو قبول فرمائے آئیے حضرات بصد ادب گزارش کی جائے علی جناب مولانا سید آصف حسین صاحب قبلہ سے کی وہ تشریف لائے ایک نعرہ صلوات سے ان کا استقبال اللهم صل على محمد وعلى محمد بطول قلب رسول جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ طاہرہ پہ بلند در صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد محرم الحرام 1442 ہجری کا چاند فلک پر نمودار ہو گیا کیونکہ شب جمعہ بھی ہے اور محرم کا چاند بھی فلک پر نمودار ہو گیا 1442 ہجری کا آغاز کچھ اس صورت سے ہو رہا ہے اس وقت پوری دنیا میں عزائے حسین جس ترتیب سے منعقد ہو رہی ہے وہ ہم سب کے لیے ایک امتحان کی بھی گھڑی ہے اور ایک صبر آزما لمحات میں ہمارے لیے مسلسل درس کربلا کی ایک مکمل تصویر بھی پیش کر رہی ہے کیونکہ جن حالات میں اس سال محرم برپا ہو رہا ہے اور پوری دنیا میں عزائے سید الشہداء میں عزادار منہمک ہے وہ ہر سال سے مختلف ہے کیونکہ ادا کے دن میں سب سے پہلے کوشش یہی ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ادا میں شریک ہوں لیکن اس بار تصویر بدلی ہوئی یہ بھی
शायद जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा उस दिली हसरत का भी नतीजा है जिसमें कुछ शहजादी ने चाहा था कि हर घर में भैया की सफ़े अदा बिछे, और उसकी अमली तस्वीर इस वक्त पूरी दुनिया में नजर आ रही है कि लोग अपने घरों में सफ़े अदा ही नहीं बिछाए हैं बल्कि जनाब ज़ैनब की उस हसरत का इआदा भी कर रहे हैं। वरना अगर आप गौर करें तो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के लिए जिस वक्त रिहाई का हुक्म आया था और आके खुद जनाब सैयद सज्जाद ने फरमाया था, फूफी अम्मा आपका क्या ख्याल है? हालांकि इस्मत के घराने में कभी भी मैंने किसी मासूम को किसी गैर मासूम से मशवरा करते नहीं देखा, लेकिन अल्लाह रे आलिम गैर मुअल्लिमा, आपका मकाम, आपकी अजमत कि जनाब सैयद सज्जाद कहते हैं कि रिहाई तो तूने दे दी, लेकिन जब तक मैं फूफी अम्मा से मशवरा नहीं कर लूंगा इसे कबूल नहीं करूंगा। शहजादी ने फरमाया, हालांकि दुनिया में दस्तूर ये है जब इंसान किसी जालिम और जाबिर हाकिम के कैद खाने में होता है तो सोचता यह है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके यहाँ से निकल जाए, लेकिन यहाँ बिल्कुल तस्वीर बदली हुई। शहजादी को कहना चाहिए था कि बेटा अगर रिहाई का हुक्म मिला है और रिहाई मिल रही है तो जितनी जल्दी मुमकिन हो शाम से निकल चलो, लेकिन जनाब ज़ैनब को मालूम था कि ज़ैनब शाम में फकत आई नहीं है बल्कि फातह शाम बन के यहाँ से वापस भी जाना है, और उस फतेह शाम का ऐलान कहीं और नहीं होगा बल्कि इसी घर के अंदर जालिम के होगा। और इसीलिए आपने फरमाया कि बेटा सैयद सज्जाद जाके कह दो अभी तो हमने भैया का मातम भी नहीं किया। क्या फरमाया? अभी तो हमने भैया का मातम भी नहीं किया। हालांकि अमलन अगर देखें तो ये चीज कहीं से भी अगर आप तसव्वुर में लेके आए कि क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि जनाब शहजादी करबला से निकली उस वक्त भी मातम किया, जब आप राह कूफा और शाम में थी, जब भी ये हसरत पूरी करती रही। वलो जालिमीन ने चाहा कि मातम न होने पाए, लेकिन ये आखिरी बार ये हसरत का बयान करना कि सैयद सज्जाद अभी तो हमने भैया का मातम नहीं किया, उससे कह दो कि घर खाली कर रहे। अजब है। यानी अब आप देखें कि जनाब ज़ैनब ने इस पैगाम को पहुंचाने में ऐसी हिकमत अमली अपनाई कि रहती दुनिया तक इसी हिकमत अमली पर हर अज़ादार गामज़न है। जमाना कैसा भी मुखालिफ हो, जमाना कैसा भी हो, लेकिन अज़ाए हुसैन पर न कल कोई पाबंदी लगा सका, न आज कोई पाबंदी लगा सकता है। जिस वक्त पर्ची अदा भी थी, अब ज़ाहिर के मसाइब के बाब में ये सारी बातें आती हैं, लेकिन गौर करने की बात है कि यकीन जाने की जिस वक्त जनाब ज़ैनब गई होगी, और इस वक्त मेरे सामने भी बहुत सारे ज़ायरीन बैठे हुए हैं जो शहजादी जनाब सकीना की मरकत की ज़ियारत कर चुके हैं। अल्लाह हम सबको बार बार ज़ियारत नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह इस वबा का जल्द से जल्द खात्मा हो, हम सब शहजादी की ज़ियारत हो जाए। अब जाहिर है कि रवायत के किसी किताब के हवाले से तो मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना तो ज़रूर कह सकता हूँ कि जिस वक्त जनाब ज़ैनब उस घर में कदम रखने से पहले एक मर्तबा सोच जरूर रही होगी, सकीना तुम्हें बड़ी हसरत थी बाबा का मातम करने की। ये बेटा तुम कहती थी कि बाबा का मातम नहीं कर सके, बाबा को रो नहीं सके। बाबा को रोने के लिए और बाबा का मातम करने के लिए घर खाली हुआ है और कैद खाने का रुख करके कहा जरूर होगा, और वो हसरत जरूर जनाब ज़ैनब ने बयान की हो। अब उस घर को सिर्फ और सिर्फ मातम कदा बना के जनाब ज़ैनब ने ये वादे कर दिया कि हुसैन के जिक्र के लिए जरूरी नहीं है कि आशूर खाना हो तो जिक्र हो, जरूरी नहीं है कि अदा खाना हो तो जिक्र हो, जिस जगह बैठ जाओ मेरे भैया का तज़किरा करो वही अदा खाना हो। और इस वक्त के हालात में ये पूरी तरीके से पूरी दुनिया में साबित हो चुका है कि आप कहीं भी, और इस वक्त मैंने जो साद की तलावत की है वो मशहूर और मारूफ है, जिसको आप बराबर शब जुमा में हदीस किसा के ज़हन में सुनते हैं, उसका भी तो यही है कि अभी हदीस किसा पढ़ी गई, उसमें भी तो यही है कि जहां भी ये तज़किरा होगा अल्लाह ये खास एहतमाम कर देगा कि उस घर के शुरका, उस जगह के लोग, उस जगह के मकीन, अल्लाह उन पर रहमतों का नुज़ूल भी करेगा, उनके बला, उनकी मुसीबत, उनके हर रंज जो गम को दूर भी करेगा। ये हदीस के साथ और अजब दुआ है साहब, हदीस के साथ
हर दुआ के लिए आप ये कह सकते हैं, जितनी भी हमारे पास मासूर दुआएं हैं, चाहे वो दुआएं कुमैल हो, चाहे वो दुआएं नुतबा हो, चाहे वो दुआएं मसलूल हो, जितनी भी दुआएं हैं, सबकी इफादियत, सबकी अहमियत और सबका खासा ये है कि उसके बाहर ये सारी चीजें तो जरूर लिखी हुई हैं, यानी पढ़ने से कबल ये सब कुछ लिखा हुआ है, ये दुआ पढ़िए तो ये दुआ पढ़िए तो ये सारे फवायद बाहर है, लेकिन हदीस की किताब वाहिद दुआ है जिसका फायदा उसके अंदर लिखा हुआ है। यानी जवाब दोहराते हैं कि जो भी पढ़ेगा इसके रंज, इसके बला और मुसीबत उससे दूर होगी, हर रंज और गम उससे दूर होगा। यानी गारंटी उसी के अंदर ही दी गई है कि इधर आपने पढ़ा और आप देखें कि हर शब जुमा ही नहीं बल्कि हमारी हर महफिल मुज़य्यन होती है इसी हदीस के साथ। कोई भी मौका हो हम हदीस के साथ को कहीं भी छोड़ते नहीं है। और आज बातें ना समझे जब ये बहस उठा देते हैं कि ये जरूरी है कि तो ये जरूरी है, मैं कहता हूं कि आपको किसी ने इख्तियार दिया है कि ये ज्यादा जरूरी है कि ये ज्यादा जरूरी है? किसी को ये इख्तियार नहीं मिला हुआ है कि किसको ज्यादा जरूरी करा दे। और ये तो वो यकीन जाने की जिस वक्त हदीस की सब पढ़ी जा रही है अभी माशाल्लाह से हर घर में हर जगह, और इस वक्त इस वबा से जहां बहुत सारी दुआएं, बहुत सारे अमाल मुमकिन कर रहे हैं, उसमें बेहतर सबसे ये है कि अज़ाए मज़लूम करबला के तवस्सुल से, इस हदीस किस्सा के तवस्सुल से बारगाह खालिक में दुआ की जाए, मालिक इस वबा का जल्द से जल्द खात्मा करना। अज़ाए मज़लूम जहाँ जहाँ भी बरपा है तमाम अज़ादारों की मुहफ़्फ़ज़त, तमाम अज़ादारों को इस बला से महफूज माने। मज़लूम का जिक्र ज्यादा से ज्यादा लोग एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले है। आज कोई मौजूद मैंने नहीं चढ़ा इस वजह से कि इंशाअल्लाह ताला कल से बाकायदा बयान का आगाज होगा और इंशाअल्लाह जो वक्त मुअय्यन है उसी वक्त मुअय्यन पे इंशाअल्लाह मजलिस शुरू हो जाएगी। और एक ऑनलाइन मजालिस का एक फायदा ये भी है कि वैसे तो जाकिर को ये रहता था कि भाई अभी लोग आ रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन में मजमा चूंकि नजरों से ओझल होता है तो उसे पता है कि जो जहां भी देख रहा है बस देख ही रहा है। सलवात भेजे मोहम्मद इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। बस आज मैं इस आयत का तर्जुमा करूंगा, हालांकि मैंने कहा ना कि कल से बयान का आगाज होगा, हो सकता है कल मौजू भी मुंतखब हो जाए, आयत भी मुंतखब हो जाए। आज तो तमहीदी गुफ्तगू में ज़ाहिर है कि शब जुमा के हवाले से मैंने आयत पढ़ दी, क्योंकि ये इतनी बाबरकत और इतनी बाफजीलत आयत है कि कुरान मजीद के लिए कहा जाता है कि कसीदा है मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, लेकिन अगर उस पूरे कसीदे में फकत एक आयत यही निकाल ली जाती उनकी मदह में तो वही काफी हो जाती है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। जो मुमनी इस वक्त मुत्तसिल है, जाहिर है कि उसमें बहुत सारे अफराद ऐसे होंगे जो अरबी से भी वाकियत रखते हैं, अरबी के जो कवानीन है उसूल है उसमें से इन्नमा लफ्ज़ जब भी इस्तेमाल होता है इसका मतलब ये कलमे हस्र है, चूंकि ये जब भी दाखिल होता है कहीं भी बाहर वालों को बाहर रख देता है, अंदर वालों को अंदर। इन्नमा कलमे हस्र कहलाता है, बस और बस, इसके सिवा कुछ भी नहीं। सबसे पहले अल्लाह ने बिल्कुल नफी कर दी कि अगर कोई ये सोच रहा हो कि इसके सिवा भी कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं। इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह का इरादा ये है। इरादा इलाही का बयान ये हुआ, तो अब इरादा इलाही को समझने के लिए कैफियत समझनी होगी कि जब हम और आप किसी चीज का इरादा करते हैं तो इंसान देखता है कि इन्होंने इरादा किया है तो इनमें इतनी कुव्वत और ताकत है कि ये काम कर लेंगे। मसलन एक शख्स ने इरादा किया यहाँ पे बैठे बैठे कि मैं ये काम करूंगा, और लोगों ने देखा कि भाई इनमें सलाहियत है कि ये काम कर लेंगे। अब यही काम अगर एक वजीर ऐलान के साथ करे, लोगों ने कहा भाई इसके इख्तियार, इसका पावर ज्यादा है, ये करके रहेगा। अब यही काम कोई वजीर आजम ऐलान करे, कहेंगे अब जैसे जैसे इख्तियार बढ़ता जाता है, इख्तियार के साथ उसके इरादे की कुव्वत और ताकत बढ़ती जाती है। अब कोई मुझे बताए कि अल्लाह में कितनी कुव्वत और ताकत, अगर अल्लाह की कुव्वत का किसी को अंदाजा हो तो बताए कि उसके इरादे में कितनी ताकत है। और वो जब किसी काम के करने का इरादा कर दे कि मैंने ये इरादा किया है कि अहले बैत तुम तक नजासत नहीं आएगी, तो दुनिया एक तरफ, उसका इरादा एक तरफ।
اچھا اس کا ارادہ یہ ہے، عجب شان کا ارادہ. ہم اور آپ ارادہ کرتے ہیں ابھی بیٹھے بیٹھے، اور اسی لیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں نے تجھے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے بچایا. کیا کلام ہے، اور کلام علی. اللہ میں نے تجھے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا. ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچاننے کا مطلب کیا ہے؟ ہم اور آپ جب بھی کام کا ارادہ کرتے ہیں، ارادہ کیا تھوڑی دیر کے بعد ارادہ تو کر لیا تھا لیکن ابھی حالات ایسے نہیں ہیں، پھر دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ لگا کے پھر ارادے کو کسی دوسرے اس پہ ٹال دیا جاتا ہے کہ ارادہ تو تھا انشاءاللہ اللہ نے چاہا. درود بر محمد و آل محمد. ایک بہتر سلوات ہو رہا ہے. آج پہلا دن ہے جس کی یہ سب ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. نعرے حیدری، نعرے صفدری، نعرے خیبری، نعرے بنجدنی، نعرے حسینی، درود بر محمد و آل نعرے صلوات. صلوات علی محمد و آل محمد. میں نے کہا کہ چونکہ آج پہلا دن ہے تو یہ سب مسائل رہیں گے انشاءاللہ کل سے بالکل. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ارادہ الہی کی شان ہی یہی ہے. یہ میرے اللہ جب ارادہ تیرا ہوتا ہے تو اس کی شان کا، اس کی شان یہی ہے کہ جب میں کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لیتا ہوں تو ہمارا ارادہ لوگوں کے ارادے کے طریقے سے نہیں ہوتا کہ ابھی ارادہ کیا اور تھوڑی دیر میں ارادہ بدل گیا. ہمارا تو ارادہ ایسا ہوتا ہے کہ ماضی میں بھی، حال میں بھی، مستقبل میں بھی ارادہ وہی رہتا ہے. کیا ہے ارادے کی شان؟ کہا ارادے کی شان یہ ہے کہ وہ ماضی میں، حال میں، مستقبل میں ایک ہی ہوتا ہے. ہمارا ارادہ ایسا نہیں ہوتا ابھی تھوڑی دیر میں ارادہ بدل گیا. میں نے کہا یا اللہ اس کی کوئی قرآن میں مثال آواز آئی کہ دیکھو قرآن کی آیت یرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ ویقطع دابر الکافرین. اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ کلمہ حق کو بلند کرے اور کافرین کی جڑوں کو منقطع کر دے. ارادہ الہی یہ ہے کہ وہ کلمہ حق کو بلند کرے اور کافرین کی جڑوں کو منقطع کر دے. ارادہ الہی یہ ہے کہ کافرین کی جڑیں منقطع ہو جائیں اور کلمہ حق بلند ہو جائے. تو کیا کل اس کا ارادہ تھا آج نہیں ہے؟ یا آج ہے کل نہیں رہے گا؟ نہ صاحب اس کا ارادہ کل بھی یہی تھا، آج بھی یہی ہے اور کل بھی یہی رہے گا. اب سمجھ میں آیا کہ اللہ کے ارادے کی قوت کیا ہے. کہا یکساں ایک زمانے کے لیے نہیں بلکہ تینوں زمانوں پہ مشتمل اس کا ارادہ ہوتا ہے. اب اس جگہ تک لے کے آ کے آپ کو اگر میں یہ بالکل واضح کر دوں کہ اگر اس کے ارادے کی شان اور طاقت یہی ہے کہ تینوں زمانوں پہ رہتا ہے تو اس نے ارادہ کیا ہے کہ نجاستیں دور رہے. تو کیا ارادہ اس کا کل تھا آج نہیں ہے؟ یا آج ہے کل نہیں رہے گا؟ یعنی کل بھی اس کا ارادہ تھا کہ اہل بیت تم سے نجاستیں دور رہیں گی، آج بھی اس کا ارادہ یہی ہے اور کل بھی اس کا ارادہ یہی رہے گا. اب پھر لڑیے جھگڑیے کیوں؟
किसी से लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है। उसने इरादा पहले ही कर लिया है कि नजासतें इनसे दूर रहेंगी। जो कल नहीं अहले बैत के करीब आए थे वो भी नजिस है, जो आज नहीं आ रहे हैं वो भी नजिस है, और जो कल नहीं आएंगे वो भी इसके बाद कोई गुंजाइश है? अल्लाह ने जो भाई पहले ही वादे कर दिया कि जो नजासतें होंगी वो दूर रहेंगी। तो जो कल नहीं आए थे उनके लिए भी समझ लीजिए वही थे, और जो आज नहीं आ रहे हैं और कल जो नहीं आएंगे। अच्छा, इसके बाद एक चीज और भी है। अक्सर हम लोग परेशान होते हैं कि साहब इतने दिन तक हम कोशिश करते रहे, राह हक दिखाते रहे, किसी तरीके से हक समझ में आ जाए, लेकिन अब तक उसके हक समझ में नहीं आया। अरे भैया, हमारी और आपकी एज ही कितनी है इस दुनिया में? है कितने साल की एज है? राह हक दिखाने में जब हम मायूस हो जाते, इतने दिनों तक कोशिश की, वो राह हक पर नहीं आया। कितनी एज है हमारी? का साहब इस दुनिया में आजकल जो एवरेज लाइफ चल रही है वही वो 80, 70, 75, 90 गया तो बहुत बड़ी बात है, और उससे ऊपर चला गया तो क्या कहना। तो ये 90 साल 80 साल लेके ये मुख्तसर सी जिंदगी में हम सोचते हैं इतने दिन तक हमने इस पर मेहनत की, राह हक पे नहीं आया। अरे इतनी उम्र सर्व कर दी। अरे आपकी तो हैसियत थी कि जनाब नूह 900 साल 900 ईयर, और उस तबलीग के बाद आए कितने? कहा इतने आए जो कश्ती में थे। हाय हाय हाय, मैं क्या कर रहा हूँ, यानी इतनी मेहनत के बाद। ये मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे बहुत सारे उलमा खुतबा वाइदीन कभी ये बातें कहते, अरे इतने दिनों से मैं तबलीग कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी लोग नहीं समझ रहे हैं, इतने दिनों की तबलीग के बाद भी कुछ इन पे असर नहीं हो रहा है। अच्छा, फिर कभी कभी आवाम तो उधर से कहती है मौलाना आप तो बोलते हैं लेकिन असर कुछ नहीं हो रहा है। अरे भैया, हमारी और आपकी हैसियत ही क्या है? 900 साल जिसे मिला था, 900 ईयर्स कम नहीं है। 900 साल मिलने के बाद कितने आए? कहा एक कश्ती में। हद ये है कि अब अगला जो जुमला कहूंगा उस पर तो आपको और हैरत हो जाएगी। अरे बात दूर की तो दूर की है, दूर वाले नहीं आए, नहीं आए, घर वाले भी नहीं आए। अगर वो कोई कहे किसी को देखेंगे थोड़ा बिगड़ा हुआ, अरे इसकी खराबी नहीं, इसकी तरबियत अच्छी नहीं, तरबियत अच्छी होती तो ऐसा ना करता। अब यहाँ पे तो मादअल्लाह सुम्मा मादअल्लाह हम ये भी नहीं कह सकते नबी के घर वाले बेटा किसका? नबी का बेटा। मैंने कहा ना मादअल्लाह सुम्मा मादअल्लाह, लेकिन उसके बावजूद भी आलम यह है कि बाप नबी होके पुकार रहा है, बाप नहीं बल्कि नबी आवाज दे रहा है, बेटा आज कोई चीज नहीं बचाएगी। अब बेटा क्या कह रहा है? आज मुझे पहाड़ बचाएगा, आज मुझे पहाड़ बचाएगा। नबी आवाज दे रहा, आज कुछ कोई चीज कोई शय नहीं बचाएगी, बेटा आवाज दे रहा मुझे पहाड़ बचाएगा। मैं कहूंगा नबी अल्लाह, इस बेटे को पहाड़ ही क्यों याद आ रहा है? कहा नबी को जो छोड़ के जाता है उसे सिवाय पहाड़ के कुछ और नजर नहीं आता। पहाड़ ने भी अपने दामन में जगह ऐसी दी, तारीख ने लिखा है कि जिस वक्त वो भाग रहा था ना, पहाड़ की चोटी पे जा रहा था, जनाब नूह आवाज दे रहे थे बेटा आज कुछ नहीं बचाएगा। तो ऐसा अल्लाह अगर चाहता तो उसके यहाँ अदाब में जो रफ्तार है अदाब की, आपने देखा है बहुत, और कुरान ने बार बार निशान देखी, अल्लाह का जब अदाब आता है ना तो ऐसा आता है, ऐसा आता है कि मोहलत, तो हम लफ्ज़ मोहलत जो बोलते हैं ना इसमें तो देर लगती है, लफ्ज़ मोहलत जो हम अदा करते हैं इसमें तो ताखीर हो सकती है, लेकिन उसके यहाँ तो इतनी भी मोहलत नहीं है कि मोहलत को बोलने का मौका मिल जाए, ऐसा अदाब आता है। लेकिन यहाँ बाकायदा मोहलत मिली, और ऐसी मोहलत कि कहते हैं कि पहले पीढ़ियों तक पानी आया, फिर नबी ने आवाज दी नूह ने, बेटा आज कोई शय नहीं बचाएगा। नहीं नहीं बाबा जान, मैं बच जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ, बेटा आज कुछ नहीं बचाएगा, घुटनों तक पानी आ गया। ए मेरे लाल संभल जा, आज कुछ नहीं बचाएगा। नहीं नहीं बाबा जान, मैं बिल्कुल ऊपर चोटी पे जाऊंगा।
यहाँ तक कि कमर तक पानी आ गया, फिर भी जनाब नूह आवाज देते, बेटा आज कोई शय तुझे नहीं बचाएगी। यहाँ तक कि गले गले तक पानी आ गया और जनाब नूह चीखते रहे, बेटा आज कोई शय नहीं बचाएगी। लोग कहते हैं इतना सब कुछ हो गया दुनिया में, अजाब कब आएगा, अजाब कब आएगा? अजाब मोहलत देता है, मोहलत। ये गैबत नहीं है, ये मोहलत है। अजाब का पानी तो बढ़ रहा है, ये सिर्फ मोहलत है कि अब भी कोई पलट के कश्ती नजात तक आ जाए। अब समझ में आया क्यों रसूल ने कहा था मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की है, जो आया वो बचा और जो दूर दूर रहा वो गर्क हो गया। अब दूर रहने में भी अजब मसले है कि जो आए जो बचे ना, इसलिए जनाब नूह का एक लक़ब जो है वो आदम सानी। क्या कहा जाता जनाब नूह को? आदम सानी, यानी दूसरे जनाब आदम है। पूरी दुनिया चूंकि गर्क हो चुकी थी ना, तो दोबारा से दुनिया जब आबाद हुई इसलिए आपका नाम पड़ गया आदम सानी, तो दूसरे आदम थी। अच्छा, जो सब गर्क हो गए, जो नहीं आए थे कश्ती में, और वही बचे हैं जो कश्ती में आए, चाहे वो जानवर हो, चरिंद हो, परिंद हो, इंसान, जो कश्ती में थे वही आज उनकी नस्लें बाकी हैं। अब इस जगह पे मैं सहारा लेता हूँ अक्सर बेशतर इस मकाम पे जनाब मकबूल अहमद साहब, अल्लाह को गरी के रहमत करे। उन्होंने जो कुरान का तर्जुमा किया है, खासतौर से उनका जो ज़मीमा है वो पढ़ने के काबिल है। उर्दू दात अपने के लिए मैं समझता हूँ कि बेहतरीन मवाद इकट्ठा किया, उसका ज़मीमा पढ़िए लुत्फ आ जाएगा। उन्होंने जनाब नूह की इस वाक़े में एक बड़ा हसीन तरीन वाक़या लिखा है। वो कहते हैं, अब बात भी हमारे मौजू से भी मुत्तसिल हो जाएगी जिसका तज़किरा मैं शब जुमा में कर रहा हूँ। कहते हैं एक नजिस तरीन जानवर था जो दूर खड़ा था, नजिस तरीन। अब आप खुद ही तस्वुर कर ले, मेंबर पे उसका नाम लेने की जरूरत नहीं। जोड़ा खड़ा, उसने कहा कि भाई ये जो पुकारा जा रहा है, चलो चलो कश्ती में आओ, आज कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। तो चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए? नर ने कहा मादा से कि चलते तो, लेकिन क्या करें, हम है नजीस, ये कश्ती है पाक, पाक कश्ती में हम जैसे नजीस का कोई काम नहीं है। तो मादा ने कहा बात तो तेरी बिल्कुल सही है कि इस पाक कश्ती में हमारे वजूद का वहां कोई वो नहीं है, मैं नहीं जा सकते, लेकिन इतना तो ख्याल कर ले कि बुलाने वाला कौन है। एक नबी आवाज दे रहा है, अगर नबी बुलाए तो उसकी आवाज को ठुकराना नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ कि नजीस थे, लेकिन इतना शऊर जरूर था कि जब नबी आवाज दे तो पलट के, हाय 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 मैं क्या कर रहा हूँ, बात बिल्कुल सही है कि हम नजीस हैं, लेकिन जाना नहीं चाहिए। लेकिन कौन आवाज दे रहा है? नबी पुकार रहा है। और यकीन जाने कि बस यही बात थी कि वो भी कश्ती में आ ही गए, वरना आज बचते ना, आज उनका वजूद ना होता, क्योंकि बचे वही जो कश्ती में आए। तो कहने का मतलब ये है कि जब इतनी तबलीग के बाद, 900 साल की तबलीग के बाद इतने बचे, तो आज थोड़ी थोड़ी उम्रें लेके हम कहें साहब इतने दिन तक तबलीग, इतने दिन तक कहने के बाद बाज़ दफा आवाम भी कहने लगती है, अरे मौलाना अब तो आलम ये हो गया है कि आप लोग सुबह शाम कहते रहते असर कुछ नहीं होता। भैया असर तो नबी ने पुकारा, बेटे पर ना हुआ तो हमा जुमा की क्या हैसियत है। सलावत भेजे मोहम्मद। बस गलत ये है कि राह हिदायत की तरफ हर शख्स को दावत देना चाहिए। आपका काम फकत और फकत ये है कि राह हक दिखा देना, बाकी दिल में जागुरी करना उसका काम है जिसने दिल पैदा किया। इस दिल में मोहब्बत अहले बैत डालना उसका, आपका काम फकत और फकत है राह हिदायत दिखलाना। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम, अल्लाह का इरादा ये है कि अहले बैत तुमसे नजासत को दूर रखेंगे। कितना दूर रखेंगे अभी भी तो तय हो जाए ना कि कितना दूरी होगी। अच्छा वो लफ्ज भी है लियुज़हिबा, इज़हाब से है ये। अब दूरी की जहां तक बात आती है कि भाई ये तय कैसे हो कि कितना दूर रखा है अल्लाह ने, कोई पैमाना जिससे समझ में आए कि इतना दूर रख दिया? कुरान में एक जगह कहा कयामत करीब आ रही है। कितने दिन से मुसलमान कुरान पढ़ रहा? कदम 1400 साल तो हो गए पढ़ते हुए। कोई मुसलमान खड़े होकर बताए कि कितना कयामत करीब आए? कोई दावा करे? बड़े बड़े मुफस्सिरीन पढ़े हैं,
बताए कि कितना करीब आई कयामत। कहा साहब ये कौन सी बात हुई, हाँ पढ़ते तो जरूर है लेकिन आज तक हमें तो पता नहीं चला कितनी कयामत चल के। हाँ लोग रोज दावा तो करते हैं बस ये दिन मुअय्यन हो गया, दुनिया का आखिरी दिन है ये, बस खत्म होने वाली दुनिया, लेकिन आज तक बस सुनते ही आ रहे हैं। कितना कयामत करीब आई है और उससे पहले कितनी कयामतें गुजर गई और कितनी गुजरने वाली है, किसी को कुछ अंदाजा नहीं। लेकिन बस हाँ ये है कि हाँ कयामत करीब आ रही, पढ़ तो रहे। अब मैं ठहर के जुमला कहूं, जिसका करीब इतना दूर हो गया है कि आज तक दुनिया तय नहीं कर पा रही है, तो जिसने दूर ही रखा है तो कितना दूर होगा कि अहले बैत तुमसे नजासतों को दूर रखा है। अच्छा दूर रखा है, उसके बाद अजीब है बंदे कि कितना दूर रखा, मैंने बता दिया कितना दूर रखा है। अगला जो लफ्ज है उसी पे सारी बहस है। और आज जो सबसे बड़ा झगड़ा चल रहा है इस वक्त ना, जो पूरी दुनिया की कोशिश है इनको भी अहले बैत में शामिल कर दो, अहले बैत के मर्तबे में इनको भी लेके जाओ। अच्छा आप लोग नहीं मानते हैं, हम तो समझते हैं ऐसे कि भाई ये भी है उस काबिल है। मेरा कोई झगड़ा नहीं इस बात से, लेकिन इस लफ्ज़ अहले बैत में अगर दाखिल कर रहे हो तो पूरे शराइत है इसके। अहलल बैत, अहे बैत के अहल, जो लफ्ज़ी इसका तर्जुमा है तो अकीदत में हम कहते हैं नबी के अहले बैत, अहले बैत रिसालत, ये सब तो अकीदतन हम कहते हैं ना। लेकिन जो लफ्ज़ी इसका तर्जुमा है अहलल बैत, अहे बैत के अहल, अहे घर के अहल। लफ्ज़ बैत जो है अरबी में जो बोला जाता है, ये भी बैत घर के लिए बोला जाता है। और एक लफ्ज और है जिसे अरबी में इस्तेमाल किया जाता है घर के लिए, दार। तो घर तो दोनों है, दार भी घर है और बैत भी घर है, लेकिन फर्क तो होगा कुछ ना। कहा बैत वो घर है, चूंकि ये निकला है बैतू ततन से, ये वो घर है जिसमें कोई एक शब ही से ही गुजार चुका हो। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, एक शब उसमें रहा हो तब तो वो बैत कहलाएगा। अरबी की बड़ी नजाकत है, आप तो बड़ी आसानी से बोल लेते हैं, बड़ी जल्दी आ जाती है, लेकिन वाकई ग्रामर से अगर बोलना हो ना, हाँ तो वो जो अरबी को अच्छी तरीके से जानते हैं मालूम है कि लफ्ज के 70 माना जो कहे जाते हैं, बहुत नजाकत है। अब देखिए मैंने कहा ना कि दोनों घर के लिए इस्तेमाल होता है, बैत भी और दार भी। लेकिन बैत उस घर को कहा जाता है जिसमें इंसान एक शब गुजार चुका हो, अब उसे बैत कहा जाएगा। दार घर को कहा जरूर जाता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वहां रहा भी हो कोई। घर है बस ठीक है घर है, लेकिन ये घर कुछ मखसूस हो जाएगा जब कोई इसमें सब गुजार ले। अब इस मकाम पे ठहर के सलाम कीजिए, करोड़ों सलाम बीबी फातिमा बिन्ते शहजादी ने साबित कर दिया कि अगर तू बैत है तो हम अहले बैत हैं। और आसान लफ्जों में कर दूं, मैंने सिर्फ वादा किया आपसे तर्जुमा करूंगा और तर्जुमे के बाद खत्म कर दूंगा। तो वो यानी बैत और अहले बैत, ये तो मैंने उस बैत से ही साबित किया आपकी खिदमत में। लेकिन आइए और आसान लफ्जों में, आसान जबान में अगर समझना हो तो रसूल के पास चलते हैं। या रसूल अल्लाह बहुत झगड़ा है इस बात, ये भी अहले बैत पे, ये भी अहले बैत, आप ही तय कर दीजिए कौन अहले बैत है। आओ मेरी बस में आओ। मस्जिद में बैठे हुए एक एराबी समझ रहे हैं जिसको आप लोग कहते हैं मसल यहाँ की जबान में बुद्धू, वो आया रसूल की खिदमत में और हाथ में उसमें खजूरों का टोकरा लिए हुए, ताजा आजकल के सीजन का ताजा खजूर, और ला के उसने हुजूर की खिदमत में रख दिया। अच्छा वहां की जो बज़्म की सिचुएशन है उसमें ये है कि दाहिनी जानिब हसनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौलाए कायनात बैठे हैं और बाएं पहलू में, अब बाकी तो आप समझिए कौन हो सकते हैं, जो आज भी पहलू नशीन है। सलवात भेजे मोहम्मद ने आहिस्ता से पूछा, ये बता दे ये तोहफा है या सदका है। क्या बात है, इतना बता दे कि ये तोहफा है या सदका है।
उसने कहा या रसूल अल्लाह ये सदका है। जितनी आहिस्ता से हुजूर ने पूछा था उतनी आहिस्ता से उसने भी बता दिया या रसूल अल्लाह ये सदका है। आपने पूरा का पूरा टुकड़ा उठाया। वाह 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 वाह। इधर जैसे ही टोकरा गया एक मरतबा रसूल की तरफ देखा, एक तरफ टोकरे की तरफ भी देखा कि आज इल्तिफात नजर ये करम फरमाई, पूरा का पूरा टोकरा आ गया। लेकिन एक ने बढ़ के पूछा या रसूल अल्लाह आप क्यों नहीं खाते, ये हसनैन अलैहिस्सलाम को क्यों नहीं दिया आपने, अली को आपने क्यों नहीं दिया। आपने जैसे उसने जिस अंदाज में और जिस मिजाज में पूछा था वैसे ही रसूल ने कहा इन्न सदक़त अलैहिल हराम नहनु अहलुल बैत, सदका हमारे ऊपर हराम है इसलिए कि हम अहले बैत हैं। सदका हमारे ऊपर हराम है इसलिए कि हम अहले बैत हैं। मैं अब इससे आगे कुछ कहना नहीं चाहता, बाकी रसूल ने खुद ही फैसला कर दिया कि तुम में और इनमें वही फर्क है। मैं क्या आगे का जुमला आप इससे बात कर सकते हैं। सदका हमारे ऊपर हराम है इसलिए कि हम अहले बैत हैं। दुनिया को वादे कर दिया कि सबको अहले बैत में दाखिल करने की कोशिश न करें। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। इतना पाक रखा है जितना पाक रखने का। और क्या लताफत है इस तर्जुमे में कि जहाँ जहाँ भी उर्दू दां तबके में तर्जुमा पढ़ा जाता है इस आयत का, और सबने यही लिख दिया इस तर्जुमे में युत्तहिरकुम तत्हीरा कि इतना पाक रखा जितना पाक रखने का हक है। जैसे है कि उर्दू का दामन ही पोता हो गया, अब इससे ज्यादा कोई लफ्ज उनके लिए बेहतर मिला ही नहीं कि इससे कुछ आगे भी बढ़ के कुछ लिखा जा सके। इतना पाक रखा जितना पाक रखने का हक है। मैंने कहा भाई उर्दू दां तबका तो खामोश हो गया, लेकिन अरबी अदब के अंदर दाखिल होकर हाथ जोड़ के पूछना चाहिए कि क्या इसके जैसे कुछ और भी अल्फाज दामन कुरान में हैं ताकि समझा जा सके कि इसका वजन कितना है, क्योंकि लफ्ज तत्हीरा का वजन भी तो बतलाना है। युत्तहिरकुम तत्हीरा, इतना पाक रखा जितना पाक रखने का हक है। आवाज कुरान नदी इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते रहमतें नाजिल करते रहते हैं। किस पर? अलन नबी, नबी पर। यसल्लूना अलन नबी, नबी पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ऐ साहिबान ईमान तुम भी तलब रहमत करो और उस तरीके से जिस तरीके से मानने का हक है। यहाँ भी वही तर्जुमा, वहां भी वही तर्जुमा। एक जगह और आपको कुरान में ले चलूंगा, वकब्बिरहु तकबीरा। इतनी किबरियाई का ऐलान करवा रहा है तो क्या कह रहा है कि मेरी किबरियाई का ऐलान करो जो ऐलान करने का हक है। अब जाहिर है कि सही साहब बैठे हुए हैं, इनके मिजाज के मुताबिक अब थोड़ा सा शायरी की भी बात हो जाए। जब काफिये से काफिया मिलता है तो लुत्फ कुछ और आता है। अब वो काफिया आ रही है, जैसे कुरान देखिए, मैंने जितनी आयतें पढ़ी अब जरा देखिए उनके तेवर को। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा व कब्बिरहु तकबीरा। तकबीरा, तस्लीमा, तत्हीरा, तत्हीरा, तस्लीमा, तकबीरा। ठीक, ये तीनों आयतें मिला दीजिए, आप देखिए मिजाज और तेवर इस आयत तत्हीर का। जब तस्लीमा की बात आई कि इनको इस तरीके से मारो, इस तरीके से तस्लीम करो जो तस्लीम करने का हक है, तो हमसे और आपसे अल्लाह मुखातब था। कुरान हमसे मुतालबा कर रहा था इनको इस तरीके से मानो जो मानने का हक है। जब अपनी किबरियाई का ऐलान करवाना हुआ तो तब भी कहा इस तरीके से ऐलान करो जो ऐलान करने का हक है। हमसे मुतालबा है, हमसे मुखातब है कुरान। लेकिन जब इनके तहारत की बात आई तो हम पे नहीं छोड़ा, बल्कि ये कहा इतना पाक रखा जितना पाक रखने का हक है। दरवाज़ दे दे हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत जिंदाबाद, यजीदियत जिंदाबाद, मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आइए
ایسے پاک ہو تو ان کے لیے زیارت میں کھڑے ہو کے آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں طبتم وطابت الارض التي فيها، اے کربلا والے تم بھی پاک ہو گئے ہو جس مٹی میں دفن ہو گئے ہو۔ ابھی تو پڑھا ہوگا زیارت میں، یہی تو آپ دہراتے ہیں نا، طبتم وطابت الارض التي فيها، اے کربلا والے تم بھی پاک ہو گئے ہو جس مٹی میں دفن ہو گئے ہو۔ میں نے عرض کیا کہ فلک پہ چاند نمودار ہو گیا، پوری دنیا میں چاند نمودار ہوتا ہے، ہر مہینے کا چاند۔ شاید عزادار اتنے انہماک سے کسی چاند کو دیکھتا ہے جتنے انہماک سے چاند کو دیکھتا ہے۔ پردیس میں بیٹھے ہوئے اس وقت آن لائن متصل مجلس میں جہاں جہاں بھی مومنین اس وقت دیکھ رہے ہیں، مجلس میں شریک ہیں، ان کی خدمت میں ظاہر کی جو لوگ کویت میں ہیں ان کی خدمت میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ پردیس میں گھر کسی موقع پر یاد آئے لیکن محرم میں ضرور یاد آتا۔ کون سا ایسا پردیسی ہے جسے وطن یاد نہیں آتا، جسے گھر نہیں یاد آتا، گھر کی ادا یاد نہیں آتی، ادا خانے یاد نہیں آتے۔ یہ حسرت صرف آپ کی نہیں ہے، وہ جو پیاری ماں جس نے پوچھا تھا بابا جب آپ نہیں ہوں گے حمل حسن نہیں ہوں گے، میرا لال حسن بھی نہیں ہوگا، پھر میرے مظلوم پر روئے گا کون؟ حسرت کا نام ادا ہے نا۔ ادائے سید الشہداء میں بیٹھے ہوئے لوگوں تو ظاہر ہے کہ ہر جتنے بھی جہاں بھی کائنات میں جس جگہ بھی اس وقت فرش ادا بچ گئی ہے سب کی ہی حسرت ہے۔ ویسے تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس سال کی ادا بھی مختلف ہو رہی ہے نا۔ ابھی تک آپ حسرت کرتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں، ابھی تک آپ حسرت کرتے تھے کہ میں نے پرچے ادا بچھا دیے کتنے ادادار آئیں گے، لیکن اب کی تو بالکل مختلف ہے معاملہ۔ لیکن اتنا یاد رکھیے گا کوئی آئے یا نہ آئے، حسین کے دکھیاری کوئی شریک ہو یا نہ شریک ہو، حسین کی دکھیاری اب شیخ مفید کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ شب جمعہ بھی ہے، ادا کی آج پہلی رات بھی ہے، فلک پہ چاند نمودار ہو چکا ہے۔ ادادار و شیخ مفید کوفے کے قریب میں ایک خاتون ایک مومنہ رہا کرتی تھی جو فقط اکیلی تھی۔ جب بھی ادا کا چاند نمودار ہوتا تھا محرم کا تو اس وقت وہ یہی کہتی تھی آ کے دروازے پہ کہ کیا اس سال بھی مجھے تنہا محرم کرنا ہوگا۔ ایک سال کہتے ہیں کہ شیخ مفید نے لکھا کہ ایک سال یہ ہوا کہ وہ یہی جملے دہرا رہی تھی، کیا اس سال بھی مجھے تنہا محرم کرنا ہوگا۔ دیکھا کہ نقاب پوش معظمہ چلی اور کہہ رہی بی بی اس سال تمہیں اکیلے محرم نہیں کرنا ہوگا۔ کہا عذاب میں وہ شریک تو ہو گئی، لیکن جیسے جیسے دن گزر رہا تھا اب شب عاشور تک تو ان کا ساتھ رہا، لیکن شب عاشور آتے ہی آنے والی معظمہ نے کہا بی بی آج کے بعد اب ہم شریک نہیں، اس وجہ سے کہ اب مجھے دور دور تک اپنے اداداروں کے یہاں فرض ادا پر پرسہ لینے کے لیے جانا ہے۔ ایک مرتبہ بی بی پکار اٹھی، ارے ہم نے تو سوچا تھا کہ شب عاشور آئے گی اس وقت بھی آپ ہمارے ہمراہ ہوگی۔ کہا نہیں نہیں میرے لال، میرے غریب حسین کے رونے والے بہت دور دور تک فرض ادا بچھا کے بیٹھے۔ اللہ اکبر، جانے نثار ہو جائے اداداروں، جانے قربان ہو جائے۔ کس قدر حسرت رہتی ہے دادا، اور کہیں بھی کسی کوچے میں ہو۔ میں بس آخری جملے میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں، شب جمعہ بھی ہے، دو بیویاں ایسی ہیں جب بھی فرش ادا بچتا ہے، دو بیویاں ایسی ہیں کہ جو شام سے اٹھ کے آپ کے فرش ادا پہ آتی ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ جس وقت شہزادی زینب اور شہزادی سکینہ کے ہمراہ آپ کے فرش ادا پہ نظر کرتی ہے اور عزاداروں کا مجمع دیکھتی ہے جناب سکینہ، تو پوچھتی پھوپھی اماں کیا یہ بابا کے عزادار ہیں؟ یہ بابا کے رونے والے ہیں، بابا کا غم بنانے والے ہیں؟ زینب کہتی ہیں ہاں بیٹا کوئی شک ہے۔ کہا یہ کاش اتنی اگر بڑی تعداد میں یہاں موجود ہے تو کل کربلا میں یہ کہاں تھے؟ عزاداروں یہ حسرت جناب سکینہ کی کہ کل کربلا میں کہاں تھے؟ جناب زینب پلٹ کے پوچھتی ہے سکینہ کربلا میں ہوتے تو کیا ہوتا؟ کہا سکینہ کربلا میں ہوتے تو کیا ہوتا؟ پلٹ کی شہزادی فرماتی ہے اے پھوپھی اماں اگر کربلا میں ہوتے تو شام غریبہ ہمیں تماچے نہ رکھتے۔ شام غریبہ جس وقت ہم بابا بابا کہہ کے پکار کے مقتل میں دوڑ رہے تھے اور شبر تہذیہ نے مار رہا تھا، کاش یہ ہوتے
बड़ी हसरत थी हुसैन को, यकीनन आपसे बड़ी हसरत थी। चंद मकामात ऐसे हैं जहाँ जनाब इमाम हुसैन मजलूम करबला ने आपको बेख्तियार याद किया है। उन मकामात में एक मकाम ऐसा भी है कि जिस वक्त हसरत के साथ चारों तरफ नजर कर रहे थे ना मजलूम करबला, मैं कहता हूँ इस वक्त जिन हालात में आप अज़ादारी बर्पा कर रहे हैं, आप फख्र कीजिए कि ये मकाम आपको, ये जो अजमत मिली हुई है मजलूम करबला से, क्योंकि हसरत वो मौला मजलूम करबला की यही थी, काश मेरे शिया होते तो ये मंजर देखते, काश मेरे शिया होते तो ये मंजर देखते, ये मुसीबत तरी देखते। कहते हैं कि जनाब अली असगर को हाथों में लेने के बाद कभी यमीन, कभी ऐसा, कभी इधर देखते थे, कभी उधर देखते थे, और एक जुमला कहते थे, काश मेरे सिया होते तो देखते मैंने कैसे चश्माहे के लिए पानी मांगा और तीरे से चुम्बन जवाब दिया। ए अज़ादारो, हसरत मजलूम यही थी कि करबला के बाद जब भी मुझे याद किया जाए, जब भी मेरा अज़ादार ठंडा पानी पिए तो मेरी प्यास को याद कर ले। वाह गुरबता, वाह मुसीबत। इलाही बिहक़ मुहम्मदिन जीवनतल महमूद व बिहक़ फातिमत व तफ़ातिस समावाति व बिहक़ हसन तल मुहसिन व बिहक़ हुसैन या खलील इंसान व बिहक़ अइम्मति तिस्अति ताहिरीन मिन ज़ुर्रिय्यतिल हुसैन। या अल्लाह हम सबकी मुख्तसर इबादत को कबूल कर। मेरे अल्लाह जहाँ जहाँ भी मोमिन मजालिस में शरीक है, जिक्र के करने वालों को, जिक्र के सुनने वालों को, जहाँ जहाँ भी अज़ादार सफ़े अज़ा बिछा के बैठे हुए हैं, मालिक इन सब की हिफाजत फरमा, मोमिन की मुश्किलात को दूर फरमा, इस वबा का खात्मा फरमा। मेरे अल्लाह जहाँ भी मोमिन मुश्किलात में है, सबके में हल्लाल मुश्किलात मौलाए कायनात की उन सब की परेशानियों को दूर फरमा। मेरे अल्लाह जहाँ जहाँ भी इस वक्त बीमार और अजीज मोमिनीन मोमिनात से सबके में बीमार करबला के मजलूम इमाम के सदके में मेरे अल्लाह उन तमाम मोमिनीन मोमिनात को सेहत कामिल वाजिल इनायत, बिलखुसूस मिर्जा हैदर रज़ा और दीगर मोमिनीन जहाँ कहीं भी अलील है, सद्दो भाई की वालिदा अलील है, वफा भाई के लिए दुआ फरमाएं, सबको मालिक सेहत कामिल वाजिल इनायत फरमाए। या अल्लाह हम सब के कलील अमाल को कबूल फरमाए, गुनाहों को माफ फरमाए। फर्श आज़ा नसीब हुआ है मालिक, जिक्र मजलूम करबला की ज्यादा से ज्यादा सआदत नसीब फरमाए। मजलूम का पुरसा जहाँ जहाँ भी दे रहे हैं मोमिनीन, परवरदिगार उन सब की महफ़िज़त फरमा। या अल्लाह हम सब के पुरसे को बारगाह हज़रत हुज्जत में कबूलियत का शरफ दे, उनके ज़हूर में अब ताजील फरमाए और हम सब को सरकार के नाज़रीन में शुमार कीजिए। आपसे इल्तिमास है कि एक मरतबा सूरह अल और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के आप हज़रात शब जुमा है अपने अपने तमाम मरहूमीन का इकराम बिलखुसूस पिछले साल जो अज़ा में शरीक थे मोमिनीन, जो इस साल नहीं है, उन तमाम मोमिनीन मोमिनात के लिए जुमला मराजे किराम, उलमाए आज़ाम, ज़ाकिरीन किराम, शोराए अहले बैत दुनिया से रुखसत हो गए और अराकीन पंजतन सोसाइटी के तमाम मरहूमीन मोहतरम हुसैन, आइए हजरात, अब नौहे के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब मिसम अब्बास साहब से, जो कनाडा में मौजूद है इस वक्त, वहीं से वो नौहा खानी के फराइज को अंजाम देंगे। आप हजरात महव मातम हो जाएं। या हुसैन, या हुसैन, 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 हुसैन। है वावेला इब्तिदाए अज़ा है वावेला माए गमरूनुमा है वावेला माए गमरूनुमा है वावेला माए है वावेला। इस महीने में लाल ज़हरा का, इस महीने में लाल
مہینے ذبح پیاسا ہوا ہے واویلا ذبح پیاسا ہوا اس مہینے میں فاطمہ کا گھر اس مہینے خاک میں مل گیا ہے واویلا خاک میں مل گیا اس مہینے میں نوجواں اکبر اس مہینے میں نوجوان اکبر ہائے مارا گیا ہے واویلا مارا گیا ہے واویلا ہائے مارا گیا ہے ہے واویلا ہائے مارا اس مہینے میں تیر سے رن اس مہینے سے رن میں الخے اصغر چلا ہے واویلا ابتدائے عذاب ہے واویلا ابتدائے عذاب ماہ غمر و نما ہے واویلا ماہ غمر و نما ہے واویلا حسین 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 حضرات گرامی، اب آپ کے سامنے جناب رضوان سلطان پوری صاحب جو مشہور نواخوان ہیں، آپ کے سامنے بارہا انہوں نے نواخوانی پیش کی ہے، اب ان کو سماعت فرمائیں۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ نواز سماعت فرمائیں حضرات۔ اہل عزائے چاند محرم کا چاند ہے، اہل عزائے چاند محرم کا چاند ہے، نکلا غم حسین کے موسم کا چاند ہے، نکلا غم یہ چاند محرم کا چاند ہے، نکلا غم حسین کے موسم کا چاند ہے، یہ فاطمہ کے لال کے ماتم کا چاند ہے، فرش جان میں رسول کا پیارا ہوا شہید، اہل عزائے چاند محرم کا چاند ہے، اہل عزائے چاند محرم کا چاند ہے، گھر میں سجاؤ پرچم عباس با وفا، اور اس کے پاس لا کے رکھو شہ کا تعزیہ، پڑھتے رہو حسین کی غربت کا مرثیہ، آج اس کا انتظار وہ دن پھر سے آ گیا، پرسے کو شہزادی کونین آئیں گی، فرش عزا پہ مادر حسنین آئیں گی،
نکلا ہے جب یہ چاند سفر میں حسین تھے اصغر کو لے کے گود میں شبیر رو پڑے کہنے لگے یہ چاند میرے لال دیکھ لے اس چاند میں نہ چھوڑیں گے اہل جفا تجھے ماریں گے ایسے تیر تجھو یہ ہے سر حیوان بھی لرزتے ہیں جو تیر دیکھ کر اہل مونس نہ بچ سکا کوئی یاور نہ بچ سکا قاسم نہ بچ سکے علی اکبر نہ بچ سکا 32 سال والا برادر نہ بچ سکا حد ہو گئی کہ ننھا سا اصغر نہ بچ سکا اس چاند میں اجڑ گئی کھیتی رسول کی اس چاند میں لٹی ہے کمائی بطول کی اہل محرم کا چاند ہے اہل کرب و بلا کے بعد بھی پڑتی تھی جب نظر لیلا تڑپ کے روتی تھی یہ چاند دیکھ کر شدت سے یاد آتا تھا کڑی الجواب سر سینے کا زخم اور وہ فرزند کا جگر کہتی تھی میرا چاند تو مٹی میں مل گیا اے چاند بار بار میرے سامنے نہ مختصر واعظ ہلال ماہ محرم کو دیکھ کر سینے میں کانپ جاتا ہے اکثر میرا جگر روتا ہے دل حسین کی غربت کو سوچ کر جاتی ہے میری فکر سکینہ کے درد پر اس چاند میں حسین کی پیاری ہوئی یتیم سینے پہ سونے والی دلاری ہوئی یتیم محرم کا چاند ہے یہ چاند محرم کا چاند ہے حسین 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 السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا خیر خلق اللہ السلام علیکم یا محمد رسول اللہ السلام علیکم یا خاتم النبیین السلام علیکم یا افضل المرسلین السلام علیکم یا فاطمہ الزہراء السلام علیکم باب الحسن المجتبی السلام علیکم السلام علیکم باب محمد السلام علیکم السلام علیکم جمیع ورحمۃ اللہ السلام علیکم مولانا امیر المومنین و سید الوسیین
السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین السلام علیکم علی اولاد الحسین واصحاب الحسین السلام علیکم یا ابا الفضل العباس الناوین المبدین السلام علیکم امام موسی القادم السلام علیکم امام تقی الجواد السلام علیکم امام علی النصیر السلام علیکم امام حسن العسکری ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم مولایا غریب الغرباء السلام علیکم الى الضعفاء والفقراء السلام علیکم وششیت والزوار فی یوم الجزاء السلام علیکم یا شمس الشموس وانیس النفوس ایها المدفون بعرض طول السلام علیکم ایها السلطان ابو الحسن علی ابن موسی الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم مولایا صاحب العصر والزمان الامان السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا شریف القرآن السلام علیکم یا امام الانس والجان عجل اللہ تعالی فرجہ وسهل اللہ تعالی مخرجہ وجعلنا من انصاره وآله ورحمۃ اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. Close.